Na inicijativu ambasadora Makedonije u Crnoj Gori, gospodina Vasilevskog, i ambasadora Crne Gore u Makedoniji, gospodina Dušana Mrdovića, i ovako na odobravanje na koje je naišla ta inicijativa od strane gradonačelnika Strumice, gospodina Zajeva, i mene kao domaćina, kao predstavnika opštine Bijelo Polje, danas smo napravili sastanak koji je dio posjete delegacije opštine Strumica opštini Bijelo Polje, tokom kojeg smo analizirali fakticitete koji figurišu u ove dvije opštine i zaključili da imamo mnogo zajedničkih tačaka, sličnosti i zajedničkih ciljeva, te da ih možemo lakše ostvariti ukoliko potpišemo sporazum o partnerstvu koji bi trebao da prethodi i povelji o bratimljenju ova dva grada, koji jesu specifične kapije Makedonije i Crne Gore, dakle pogranične opštine sa velikim poljoprivrednim potencijalima, sa istim ciljevima kada su u pitanju i evropske integracije, ali i one stvari koje deklarišemo kao najbitnije za naše društvo i za građane u ovim opštinama, te da smo na osnovu tih zajedničkih tema riješili da potpišemo i, kao što ste vidjeli, potpisali ovu deklaraciju o partnerstvu, da je to naišlo ovako na opštu podršku svih ljudi koji su prisustvovali ovom sastanku, dakle mojih najbližih saradnika, članova Skupštinskog odbora za međunarodnu saradnju koji je sastavljen, znate, od različitih odborničkih klubova, i da smatramo da će ovo biti uvertira za to da ćemo krajem godine na sjednici lokalnog parlamenta donijeti odluku da potpišemo tu povelju o bratimljenju sa opštinom Strumica. Dakle, u moru ovakvih inicijativa kojima smo preplavljeni obično tokom diplomatskih aktivnosti predstavnika stranih zemalja u našoj zemlji, odabrali smo opštinu Strumica, u stvari odabrali smo jedni druge međusobno, što bi trebalo da bude garant uspješnog odnosa i partnerstva, jer, kažem, isključivo i ovako realno sagledano da smo pronašli te zajedničke tačke i zajedničke ciljeve i mnogo sličnosti između ove dvije opštine. Jedan mlad gradonačelnik ovako s druge strane i sa dosta energije, ali iako na priličnoj udaljenosti od našeg grada, sa istim motivima, sa istim ciljevima, i to također može samo doprinijeti boljoj saradnji i uspješnosti, ukupnoj uspješnosti ovog projekta. Денеска со задоволство отпочнуваме прв чекор на воспоставување посебна соработка, се надевам во иднина избратимување помеѓу општина Струмица и општина Биело Поле. За запознавање на граѓаните од Црна Гора и Биело Поле, ние сме општина од 55.000 жители, град од 42.000 жители, на најјугоисточниот дел од Македонија, на границата со Грција и Бугарија. Ова денеска кој што го започнуваме, како што кажа градоначалникот или председателот на Биело Поле, господин Ѓурич, е на основа на анализи кои што потврдија дека имаме многу заедничких основи на кои што ќе соработуваме во иднина. И јас ќе набројам веќе она кое што го разговаравме, потпишувајќи го овој договор за поставување на посебна соработка, е размената на искуства кое што веќе во Струмица покажале резултат, јавното приватно партнерство, решението со санитарните депонии, решението со централното подрачје, оние искуства поврзани со Европската унија и европските фондови, целосно остануваат на располагање на администрацијата на Биело Поле. Не морат да се инвестират пари во физибилити студии, во проекти, во реализации на одредени конкретни активности, целото искуство ќе го пренесеме, како што се надеваме на искуството од Биело Поле во делот на она што значи нивна предност, како што е старечкиот дом, како што се социјалните надлежности во делот на децата со посебни потреби, одредени инфраструктурни зафати кои што представуваат убав резултат и многу што друго кое што во иднина би било од корист на Струмица. Она кое што во иднина очекуваме да биде потврда на ова што денеска се случува е размена и соработка во делот на спортот, во делот на културата, во делот на образованието. А искрено заедно се надеваме дека најголемите резултати ќе ги покажеме во делот на економијата.
идната средба која што ќе биде возвратна на представниците од општина Биело Полје, предводена од градоначалникот во Струмица, ја очекуваме покрај административната и деловната соработка, присуството на бизнисмени кои што ќе дојдат од овој регион во нашиот струмички регион, за да конкретно тоа помине и во делот на размена на трговски изделки, а и во делот на потенцијални можни инвестиции. Се надеваме дека искуството со странските инвестиции кои што го имаме во Струмица, а е најголемо, Струмица важи за најразвиениот економски регион во Македонија, ќе можеме да го пренесеме и овде во Биело Полје, како би допринеле да се реши и потенцијалната миграција која што се случува во овој дел према Подгорица, но и отварањето на нови работни места со крајна цел сигурно која што имаме во Македонија, а има и тука, да ги задржиме младите луѓе да останат овде, да работат за своето општество и да не мигрираат ширум Европа. Постојат навистина многу полиња на една соработка, наше е да ги воспоставиме, а во иднина практично тоа мора да го развиваат и институциите и приватниот сектор, а крајната корист или бенефит мора да го имаат граѓаните. Јас навистина сакам да се заблагодарам на амбасадорот на Република Црна Гора во Македонија, кој што ја отпочна оваа иницијатива, ја продолжи нашиот амбасадор на Република Македонија во Црна Гора, заедно да денеска навистина потпишиме прв чекор на можност вратимување помеѓу двете општини. Тоа е нивната улога која што успешно секако ја завршуваат, исто така со конечна цел резултати да има за граѓаните и на Црна Гора и на Македонија, во конкретниот случај на Биело Полје и на Струмица. Ја као званични представник Република Македонија во Црној Гори и струмичанец, с друга страна, посебно ми е драго што сам имал прилику да учествувам во ту лепо причу, тај леп проекат кој надам се да ќе бити успешен и користен за две општини. На ниво Црне Горе веќе имамо успоставljeno братимљање со скоро 5 градова, 5 општина, ово ќе бити 6. Имамо још неких две иницијатива кои надам се во наредном периоду ќе се реализовати и сметам да треба сарадња спустити на локално ниво. Тоа е она права сарадња, а две општини, општина Биело Полје и општина Струмица, имају толико сличности, чак смо данас констатирали да две главне планини нам се зове исто имено Беласица у Струмици и Беласица у Биелом Полју, така да желим све најлепше и ту смо као амбасаде да помогнемо да доđe до корисних реализација ово што данас е потписано и што ќе се договарати у будуćnosti. Хвала. Izražavam zadovoljstvo što se i kroz saradnju lokalnih zajednica kao što su opštine Strumica i opština Bijelo Polje još više produbljuju i unapređuju bilateralni odnosi između Crne Gore i Makedonije kao dvije države i dvije prijateljske zemlje. Poslovi ambasade i jesu takvi da se uspostavljaju veze između pojedinaca, privrednih subjekata, institucija, tamo gdje te veze i odnosi nisu dobro razvijeni da ih pojačamo, tamo gdje oni ne postoje da ih uspostavimo i mislim da su dvije ambasade napravile jednu dobru procjenu da su baš ove dvije opštine po svojim prirodnim i privrednim potencijalima zaslužile da se danas potpiše jedan ugovor ili bolje reći sporazum o saradnji koji će odlukama lokalnih parlamenta biti pretvorene u povelje o bratimljenju. Od te povelje i od takve saradnje očekujemo da ne bude samo formalna, nego da se kroz privredne potencijale i kroz komparativne prednosti koje postoje u jednoj i u drugoj opštini poslovni ljudi još više povežu, da se približe dvije opštine i da kroz tu saradnju koja nije mala, da se još više može unaprijediti kako privredni, tako i društveni život u dvijema opštinama. Mi želimo da čestitamo našim opštinama i da se u buduće te opštine kroz svoje predstavnike i svoje delegacije češće viđaju, da sarađuju i da rezultati te saradnje budu na obostrani interes kako građana Bijelog Polja, tako i Strumice.